भगवते भगवन्तौ पुनः नारायणं ब्रह्मोन्नतिष्ठं शक्तिं चक्रवराशनं च व्यासं कृष्णं भगवन्नमः ब्रह्मोऽन्देवगीतमदास्यशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमदास्य ब्रह्मवादं च शिष्यं तं पूर्णं वातीरामण्यां गुरून् सन्ततामामोऽस्मि सदा शिवां भगवतां शिवान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् पुरस्तात्मानकयो पृष्ठे नमस्कुर्यां वद्यनः तथा मल्लिकरूपेण विदेहि सनातनम् श्रीगुरुभ्यो नमः नमस्ते। परमहंस परिव्राजकानां अमृतानंद सरस्वती महोदयानां पुनः प्रणामान् निवेद्य एतादृश महायाग महोत्सव निर्माताः बालाजी इंजीनियर बालाजी उभयोः मम कृतज्ञता धर्मं निवेद्य आगतानां सर्वेषाम् उपासकानां पण्डितानां च मम कृतज्ञतान् निवेद्य महायाग क्रमाराध्या इति नाम रहस्य नाम सहस्रनामे वर्तते। अहमनुसृत्य किञ्चित् वक्तव्यम् इति आदिष्टोऽस्मि। तत्सर्वार्थं महायाग क्रमाराध्या इति नाम अनुद्य किञ्चित् उच्यते। महायाग क्रमाराध्या यस्य महायागेन क्रियमाणा पूजा इत्यर्थः। महायाग महा इति शब्दस्य स्वारस्यमस्ति। तत्र भास्करायपादैः लिखितमस्ति वर्तते। महायाग क्रमः क्रमो वर्तते। महायाग क्रमः क्रमो नाम पूर्वमीमांसायां श्रौतकर्मिणि अदवित्वा अदवक्षसः इत्यादि क्रमः तत्र अपेक्षितः वर्तते। परन्तु इह क्रमः इत्यस्य मार्गः इत्यर्थः। अतः प्रयोगमार्गः क्रियमाणप्रयोगमार्गः क्रमः इत्यर्थः। एवं महायागक्रमः एवं क्रमेण आराध्या इत्यर्थः महायागक्रमाराध्या इति। महायागक्रमाराध्या इत्यस्य चतुष्षष्टि देवता योगिनी पूजा इत्यर्थः। ब्राह्म्यादि अष्टदेवताः अस्माकं परिचयः प्रथमावरणे दृष्टः वर्तते। तत्र ब्राह्मी माहेश्वरी वाराही चामुण्डा इत्यादि अष्टमातृका तत्र तेषाम् अक्षोभिन्यादि अष्टमातृका तेषां प्रभूताः इति ज्ञायते। एवम् आहत्य चतुष्षष्टि योगिनी आराधना एव महायागक्रमाराध्या इत्येव ज्ञायते। परन्तु तद्विधपूजाः यः न दृष्टः अधुना करिष्ये। परन्तु अष्टाष्टकपूजा इति अस्माकं गुरुवर्यः एकवारं कृतो वर्तते। तदनन्तरं एकः कः सः तदनन्तरं भावनोपनिषत् भाष्ये आचार्यपादैः भास्कराचार्यपादैः प्रयोगविधि इति विस्तृतो ग्रन्थः रचितः अस्ति। तेन किं ज्ञायते इति देवीपूजा जीवन्मुक्तिफलकः पूजा शिवयोगिनां क्रियमाणः पूजा महायागः इति ज्ञायते। एवञ्च जीवन्मुक्तिफलकं प्रथमतः चतुष्षष्टि देवता पूजनेन ज्ञायते। अधिशील
पदार्थत्वं ज्ञायते इह भावनोपनिषद्रीत्या जीवन्मुक्तिफलकम् इति ज्ञायते अधुना प्रतिष्ठमानः प्रत्यक्षः विषयः पञ्चदेवता आराधनम् इति सौभाग्यकल्पधर्मतन्त्रे एतादृश पञ्चदेवता आराधना उक्ताः इति ज्ञायते तत्र परमानन्दतन्त्रवाक्येन दश अश्वमेधफल प्रदत्तत्वम् अद्य पूजाः अस्ति इति ज्ञायते न केवलं तत् शत सोमयागफलानि भवन्ति इति ज्ञायते न केवलं तत् एककोटि सकलार्चनपूजा याः भवन्ति साः महायागक्रम पञ्चदेवता आराधनेन लभ्यते इत्यपि परमानन्दतन्त्रवचनात् ज्ञायते तदेव अधुना प्रसिद्धः भवति एवं बालाजी उद्यानं क्रियमाणस्य तादृश महोत्सवे अन्वयितुं भाग्यः अस्माकं गुरु अनुग्रहादेव लब्धः इत्यस्य सन्देहः नास्ति न केवलं तत् एतादृश महा उपासकानां मध्ये पण्डितानां पुरतः किञ्चित् महायागक्रमाराध्या अनुज्ञ वक्तुं भाग्यमन्तः इति मम कृतज्ञता सर्वेषां निवेदयामि तदनन्तरं द्रविडभाषायां किञ्चित् एतादृशविषयं वक्तुम् इच्छामि महायाग क्रमाराध्या அப்படின்னு ஒரு நாமா 230வது நாமா லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல ரொம்ப விசேஷமா இதுக்கு பாஸ்கர் ராயர் வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கார் அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இந்த மகாயாகம்ன்றது என்னன்னா பிராமியாதி அஷ்ட மாத்திரைகள் இருக்காரு இல்லையா அந்த தேவதைகளுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் 8 அக்ஷோபின்யாதி அம்சபூத தேவதைகள்லாம் இருக்கலாம் இப்படி 64 யோகினிகளை உத்தேசித்து பண்ணக்கூடிய ஒரு யாகத்துக்கு பேர் தான் மகாயாகம்னு பேரு இதுக்கே மகாயாகம்னு பேர் வச்சா அப்படிங்கிற நிச்சய பூஜையினுடைய பிரயோகங்களை எல்லாம் அலசி பார்த்ததுல நம்ம அலசி பார்த்தோம் பாஸ்கர் ராயருக்கு அந்த தகுதி இருக்கு அவர் இங்கே அலசி பார்த்ததுல அதிசீக்கிர காமி பலதாத்திருத்துவம் இந்த ஒரு மகாயாகத்துக்கு இருக்கிறதுனாலதான் இந்த மகாயாகமானது ரொம்ப விசேஷமா இருக்கு அதனாலதான் ஒரு தனி நாம மகாயாக கிரமாராத்யா அப்படின்னு வந்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு காரணம் சொன்னார் இரண்டாவது காரணம் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா மகாயாகம்ன்றது பாவனோபனிஷத்துல சொல்லிட்டு சர்வகாரண பூதாசக்தின்னு சொல்லி அது முழுக்க ஜீவன் முக்தோ பவதி அது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பாவனோபனிஷத்தினுடைய மந்திரங்களுக்கும் அந்த நவாவரண பூஜைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த சம்பந்தத்தை அவர் சொல்லி அந்த பிரயோகத்தை கொஞ்சம் விஸ்தாரமாக சொல்லி இதுதான் மகாயாகம் அப்படின்னு அங்க சொல்லிட்டார் இப்போ ஆதுனிகமா நம்ம பார்த்தோம்னா எல்லாரும் மகாயாகம்னு சொல்றது இந்த பஞ்சதேவதா ஆராதனத்தை தான் மகாயாகம் ஆராதனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பதுதான் இது எங்கேருந்து வந்ததுன்னு சொல்ல சௌபாகிய கல்ப தர்மம் அப்படின்ற ஒரு கிரந்தத்தினாலையும் பரமானந்த தந்திரத்திலையும் இந்த பஞ்சதேவதா ஆராதனம் விசேஷமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த கணபதி பால சாமலா வாராகி லலிதா மகாதர்ம சுந்தரி இப்படி அஞ்சத்தையும் சேர்த்து கிரமமாக பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆராதனைக்கு பேர் மகாயாக கிரமாராத்யா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு என்ன பலன் நீங்க சொல்லியிருக்கீங்கன்னா 10 அஸ்வமேத பலன் தசாஸ்வமேத காட்டு நமக்கு தெரியும் சில பேர் சதம்னு சொல்றா ஆனா தசாஸ்வமேதம் சொல்லியிருக்கு அதுக்கப்புறம் 100 சோமயாகம் பண்ணா ஒரு சேமயாகம் பண்ணோம்னாலே எவ்வளவு கஷ்டம்னு தெரியும் 5 நாளைக்கு பத்தினியும் எஜமானனும் யாகசாலையை விட்டு வெளியிலேயே வர முடியாது இப்படி 5 நாள் உட்கார்ந்து இப்படி உட்கார்ந்து வச்சுட்டு அக்னியோ வச்சுட்டு ஹோத்திரோ வச்சுட்டு பிரம்மாவை வச்சுட்டு பண்ண வேண்டிய கர்மா சொர்க்க கர்மா இது மாதிரி ஒரு கர்மா பண்ணா சொர்க்க பலன்னு சொல்லியிருக்கு இது மாதிரி ஒரு 100 தடவை ஒருத்தன் பண்ணினானே ஆனால்
அந்த பலனானது இந்த மகாயாக கிரமம் மூலமாக பூஜை பண்றவாளுக்கு கிடைக்கிறது அப்படின்றதுனால இது எப்பேற்பட்ட கர்மான்றது அவாவா ஊகிட்டு பார்க்கணும். அது மாத்திரத்தோட சொல்லி இருந்தா பரவாயில்ல. 1 கோடி ஸ்ரீசக்கர அர்ச்சனம் பண்ணா என்ன பலனோ அது ஒரு மகாயாக கிரமத்துல வந்துடுறது அப்படின்னு வேற சொல்லியிருக்கு. அதனால இப்படி ஒரு விசேஷமான ஒரு நிகழ்ச்சி இங்க நடந்துட்டு இருக்க உற்சவம். இதுல கலந்து கொள்ளக்கூடியதான பாக்கியத்தை தந்த பாலாஜி நண்பர்களுக்கு, இன்ஜினியர் பாலாஜி, LIC பாலாஜின்னு சொல்லுவோம், இவளுக்கு முதல்ல என்னுடைய கிருதஜ்யத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளணும். அது மாத்திரமல்ல, இங்க வரத்துக்கு இன்னொரு ஒரு சந்தோஷம், அந்த ஆஹ்வான பத்திரிகையில என்னுடைய பிதாமகனுடைய போட்டோவும் வந்திருக்கு. அது எப்படி அப்படின்னா, நம்ம சார் சிதானந்த அபிநவ பாஸ்கர் சிதானந்த நாதா இருக்கால, அவளுடைய பிரதம சாட்சியரா இருந்தவர் எங்காத்தெல்லாம் நிறைய வந்திருக்கார். இப்படி ஒரு பாக்கியமானது இருக்கிறதுனால எங்க தாத்தாவையும் பறிச்சுட்டு என்னுடைய பரமேற்றி குருவியும் பறிச்சுட்டு வரக்கூடியதான ஒரு சந்தர்ப்பம் எனக்கு கிடைச்சதுக்கு நான் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரத்தை தெரிவித்துக்கலாம். அது மட்டும் இல்லை, பூர்வாசிரமத்தில் அமுதான் வந்து அப்படியே எங்கள் சதஸுக்கெல்லாம் நிறைய வந்திருக்கார். அவர் நிறைய அவருடைய லெக்சர்லாம் கேட்டிருக்கோம். அவர் முரளிதர சாமிகள் இருக்கும்போது நாங்களும் எங்கள் குரூப்போடு போய் அங்கே வித்யா சதஸ் எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அவருடைய தரிசனமும் இங்கே இது ஒரு போனஸா வேற கிடைச்சிருக்கு. இதுக்கு நடுவில் பாலாஜிகள் தரிசனம், இந்த தரிசனம் யாகத்தில் அப்படியே கூட காசி விஸ்வநாதர் தரிசனம், கங்கா ஸ்நானம், அயோத்தியா தரிசனமும் கிடைக்கிற மாதிரி அமைஞ்சது. இது எல்லாத்துக்கும் நான் நமஸ்காரத்தை உங்களுக்கு சொல்லி என்னுடைய நமஸ்காரத்தையும் என்னுடைய கிருதஜ்யத்தையும் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன். ஓம் பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய